बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ऐसे संकल्प बेहद के बच्चों को करने हैं। हमेशा मैं याद दिलाते रहूँगी कि हमारी ड्यूटी है विश्व को परिवर्तन करने की। सारे विश्व को परिवर्तन करने की ड्यूटी सभी बेहद के विशेष बच्चों की है, जिन्होंने बाप को जाना, माना, पहचाना और बाप से ज्ञान लिया और ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान तो ले लिया बाप से, अब ज्ञान स्वरूप बनना है। तो ज्ञान स्वरूप बन के बेहद की शांति के संकल्प डालने हैं, जिससे दुनिया में चुंबकीय पावर आ जाए, वायुमंडल में चुंबकीय पावर आ जाए, एनर्जी आ जाए, शक्ति आ जाए, बेहद की चुंबकीय पावर, बेहद की एनर्जी, बेहद की शक्ति। इस शक्ति से सभी आत्माओं के अंदर, चाहे वो अज्ञानी है, अज्ञानी है, जो पावर ले पाएगी वो आत्मा के अंदर, जो आत्माओं के अंदर वो पावर जाएगा तो उन आत्माओं को शांति मिलेगी। ये पावर कहाँ से आ रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपको ढूंढने लगेंगे और ढूंढते ढूंढते पावर खींच लेगी ना, जैसे चुंबकीय पावर खींच लेती है, तैसे अपने आप ही क्षमा पर परवाने कैसे आते हैं, ऐसे सभी आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसके लिए बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के बापू जी के सामने वो वायुमंडल जो है, उस वायुमंडल को भी याद करना है कि वो एकदम दूध जैसा वायुमंडल है। वो वायुमंडल के अंदर जाके बापू जी के मस्तक से पावर लेना है आत्मा में। और उस समय जब हम बापू जी से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं, ना देह याद रहती है, ना कुछ याद रहता है। ऐसी स्थिति बन जाती है, उपराम अवस्था बन जाती है। उस उपराम अवस्था के बाद जो हम संकल्प करते हैं, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। उस संकल्पों से वहाँ पर तो बेहद की कला के परम धाम में तो वायुमंडल ही चुंबक का है, जैसे सागर है। तो सागर में से हमें एक बूंद मिलती है, कितनी, बूंद का भी अंश मात्र। उस अंश मात्र से वो हमारी आत्मा में अंश मात्र भी वो करंट आ जाए, पावर आ जाए, एनर्जी आ जाए, तो वो हमें विश्व परिवर्तन कर देगी, विश्व में शांति हो जाएगी। सारी आत्माएं बेहद से, जो बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं, वो सब आत्माएं बेहद से व्यक्त होने लगेगी। तो कितना बड़ा पुण्य का काम है किसी को बंधनों से छुड़ाना। देखे सबसे बड़ा बंधन है देह बंधन। देह के बंधन से जीते जी आत्मस्वरूप में स्थित कराना, अपना फरिश्ता स्वरूप याद कराना, उनको व्यक्त से व्यक्त बनाना, सारे विश्व को व्यक्त से अव्यक्त बनाना, पूरे मल्टीवर्स को व्यक्त से व्यक्त बनाना। कितना बड़ा पुण्य का काम है, महापुण्य का काम है। तो ऐसी अवस्था जब बेहद के बच्चों की बन जाएगी, व्यक्त में अव्यक्त स्थिति धारण करेंगे, व्यक्त में अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करेंगे, रियलाइज करेंगे, तब बेहद के विश्व का परिवर्तन होगा।
बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें, ये सभी के मन में एक ही उमंग सा है। किसके? दूसरे बाप तो सब प्रत्यक्ष ही है, लेकिन हमारे बेहद के बापूजी, बेहद के दादाजी को कैसे प्रत्यक्ष करें, ये बेहद के बच्चों के मन के अंदर बहुत उमंग सा है कि किसी न किसी तरह हम अपने बापूजी को प्रत्यक्ष करें। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो। स्टेज माना अपनी स्टेज, वो स्टेज नहीं जहाँ पे खड़े होकर ये लोग भाषण करते हैं, वो नहीं। स्टेज माना हमारी स्थिति। अभी तो स्टेज तैयार कर रहे हो, स्थिति तैयार कर रहे हो। स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। क्या प्रत्यक्षता का झंडा कैसे लहरेगा? जब हमारी स्थिति बन जाएगी, अव्यक्त स्वरूप की स्थिति। अव्यक्त स्वरूप की स्थिति बनने से बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरेगा। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए स्थूल झंडा और भी लहराते हैं। क्या? स्थूल झंडा तो ब्रह्मा कुमारी वाले भी लहराते हैं, सेकंड पार्ट वाले भी लहराते हैं, शंकर पार्टी वाले भी लहराते हैं, लेकिन वह तो हुआ निमित्त मात्र। लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? देखो, वाणियों के अंदर सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन जिनकी तीसरी आंख बंद है वो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। भगवान सामने खड़ा होगा तो भी वो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको मान शान, मेरी सीट, मेरा सेंटर, मेरा 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 जिज्ञासु, मेरे सेंटर, मेरा जिज्ञासु, ये सब भगवान नहीं चाहिए, इसलिए वो पहचान नहीं पाएंगे। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे, वह हुआ निमित्त मात्र। लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं, यह आवाज़ फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो। सभी आत्माएं जो वंचित हैं उनको रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही प्रसाद सभी कर रहे हैं और आगे भी करना है। अभी से यह लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैल जाएगा। ऐसी तैयारी की है ना? सदा यह सोचो, जो अब तक कहाँ नहीं हुआ है वह हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है जो सर्व आत्माओं को परिचय मिल जाए, वह समझ जाए, वर्णन करें, अनुभव करें कि बाप आ गए हैं। तो वो सब जो है, चाहे कोई भी हो, सब हमारे बहन भाई हैं। सभी को बाप का परिचय देने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। जो हमारे बहन भाई है बाप से वंचित ना रह जाएं, उनका भाग्य बन जाए। उनका भाग्य बनाने के लिए हमें ये कहना पड़ता है कि तीसरी आंख खोलो और बाप को पहचानो। तीसरा आंख माना बुद्धि की आंख। बुद्धि लगाओ और बुद्धि लगाने से बाप को पहचानो। इसलिए हम ये सब कहते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? ज्ञान और योग का मतलब है, ज्ञान माना पूरा ज्ञान, बेहद का ज्ञान। और योग कब लगेगा? जब पूरा बेहद का ज्ञान होगा तो बेहद के स्थान से बेहद की स्थिति बनेगी और बेहद के बाप को जानेंगे। सबसे बड़ा खजाना खुशी का, चाहे कितना भी ज्ञान और योग हो, खुशी की प्राप्ति होनी चाहिए। अविनाशी खजाना मिला है। योग लगाते ही ऐसी खुशी, नहीं तो योग ठीक नहीं है। खुशी देख दूसरे आपसे पूछेंगे
आपको क्या मिला है? यही और ज्ञान योग की प्रत्यक्षता का साधन है। स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हैं तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए लेकिन छिप नहीं सकता। इसी तरह से बेहद के दादाजी जरूर एक दिन प्रत्यक्ष होंगे। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही संगम युग का अनुभव है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్ పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము బేహద్ పిల్లల యొక్క డ్యూటీ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంతవరకు మీరు హిందీలో విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. సంకల్పాలు బేహద్దుగా చేసినటువంటి పిల్లలు సదా వారికి స్మృతి అనేది ఉంటుంది. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వసేవ అనేది ఇదే మా డ్యూటీగా భావిస్తూ ఉంటారు. విశ్వ పరివర్తన చేయటము బేహద్ పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. విశ్వ పరివర్తన డ్యూటీ పొందినటువంటి వాళ్ళు తండ్రిని తెలుసుకొని అంగీకరించి గుర్తించి తండ్రి జ్ఞానంతో జ్ఞాన స్వరూపంగా అవుతారు. జ్ఞానం తీసుకోవటం తండ్రితోటే, తీసుకున్న తోటే వెంటనే జ్ఞాన స్వరూపంగా అవుతారు. ఇలా ఎవరైతే జ్ఞాన స్వరూపంగా అయ్యి బేహద్దు పరం మహాశాంతి అనే సంకల్పం వదులుతూ ఉంటారో అది ప్రపంచంలో అయస్కాంతం పవర్ లాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వాయుమండలంలో అయస్కాంత పవర్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే అయస్కాంత పవర్ రావటము అంటే ఆత్మల్ని ఆకర్షించటం, ఎనర్జీ వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోవటం. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మలకి వాతావరణం నుండి శక్తి వచ్చేస్తుందో బేహద్దు అయస్కాంత పవరు, బేహద్దు ఎనర్జీ, బేహద్దు శక్తి, ఈ యొక్క శక్తితోటే ఆత్మలందరి లోపల కూడా జ్ఞానిగా అవుతూ ఉంటారు. అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళు జ్ఞానినా అజ్ఞానినా అని కూడా. పవర్ తీసుకోవటంతో ఆత్మ తను ఏం చెయ్యాలి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఏంటో నిర్ణయించుకుంటుంది. ఆ ఆత్మల యొక్క సంకల్పము వారికి శాంతిని ఇప్పిస్తూ ఉంటుంది. ఈ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనే ఆలోచనతోటి వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ పవర్ ఉన్న దగ్గరికి, పవర్ ఇచ్చే వారి దగ్గరికి చేరుకుంటారు. మరి దీన్ని అయస్కాంత పవర్ అనక ఇంకేమనాలి? ఇలాగా తమ యొక్క క్షమ అంటే పరంజ్యోతి పరమేశ్వరుడు దగ్గరికి దీప పురుగులై వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆత్మలందరూ ఇలా వస్తారో మేమేం చెయ్యాలి అనే ప్రశ్న వాళ్ళు వేసుకుంటారు. బేహద్ కళా పరంధామంలో బేహద్ బాపూజీ ఎదురుగా వాయుమండలంలో ఏదైతే ఉందో ఆ వాయుమండలాన్ని స్మృతి చేయాలి. అక్కడ ఉండే వాయుమండలం పరమతత్వం యొక్క వాయుమండలం, పరం లైట్ యొక్క వాయుమండలం. వాయుమండలం లోపల ఈ పవర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే బాపూజీ మస్తకం నుండి ఆ పవర్ తీసుకుంటూ ఉంటే మీ ఆత్మ లోపల, మీ యొక్క కారణ సూక్ష్మ శరీరం లోపల నుండి ఆ పవరు వైబ్రేషన్ లాగా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బాపూజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారో మనం కూడా మనం మర్చిపోతాము. దేహం యొక్క స్మృతి ఉండదు, దేహ భ్రాంతి ఉండదు, అన్నీ మర్చిపోతాం. ఇలాంటి స్థితి అంటేనే ఉపరామ్గా అయిపోవటం అని అంటారు. ఉపరామ స్థితి తర్వాత మనం సంకల్పం ఏదైతే చేస్తూ ఉంటామో అది సమర్థ సంకల్పంగా, సక్సెస్ పొందే సంకల్పంగా ఉంటుంది. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై అనే సంకల్పం చేయటంతో బేహద్ కళల పరంధామం నుండి, వాయుమండలం నుండి ఆ పవర్ వస్తుంది. ఏ విధంగా? అక్కడ పవర్ యొక్క సముద్రం ఉంది. అందుకనే నువ్వు ప్రేమ సాగరుడివి, నీ యొక్క బిందువు మాకు చాలు, నువ్వు శాంతి సాగరుడివి, మేము మాస్టర్ శాంతి సాగర్లం
అని అంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు బేహద్దు సాగర్లో, బేహద్దు మాస్టర్ సాగర్లో మనం ఒక్క బిందువు కాదు, సముద్రాన్నే మనం మింగేవాళ్ళం. ఒక్క బిందువు అంటే అంశం మాత్రమే. వంశీయులు, వారసత్వం పొందే పిల్లలు అంశతోటి సరిపెట్టుకోరు. మన ఆత్మ లోపల అంశం మాత్రం కాదు, ఫుల్ పవర్ రావటం కోసం పురుషార్థం చేస్తున్నాం. కరెంటు వచ్చేస్తుంది, ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు విశ్వ పరివర్తన అనేది మనం చేయగలుగుతాం. విశ్వంలో శాంతి లభిస్తుంది. ప్రపంచంలోని ఆత్మలు వ్యక్తి నుండి బేహద్దు దాదాజీ యొక్క పవర్ తోటి వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అయిపోతారు. బేహద్దు పిల్లలు సర్వ ఆత్మలు కూడా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అయ్యేదే ఉంది. ఇది ఎంత గొప్ప పుణ్య కార్యక్రమం. అందరి యొక్క బంధనాలు తొలగిపోతాయి. దేహము అన్నిటికంటే పెద్ద బంధన, దేహ బంధన. దేహం యొక్క బంధంతో జయించటం, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండటం, తమ యొక్క ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని స్మృతి చేయటం అనగా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా అగుట. విశ్వంలోని ఆత్మలందరూ కూడా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా వాళ్ళను కూడా మీరు తయారు చేయాలి. పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్లో కూడా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా కావాలి. ఈ విధంగా చేసేటువంటి సంకల్పము అదే బేహద్దు కర్మ, మహాపుణ్య కార్యక్రమం, మహాపుణ్యం యొక్క పని. ఇలా స్థితి ఎప్పుడైతే బేహద్దుగా తయారవుతూ ఉంటుందో బేహద్దు పిల్లలుగా అయిపోతూ ఉంటారు. వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్థితిని ధారణ చేయటం, అవ్యక్త స్థితిలో ఉంటూ వ్యక్తాన్ని మర్చిపోవటం, అవ్యక్తాన్ని అనుభవం చేసుకోవటం, ఇదే రియలైజ్ కోర్సు. ఎప్పుడైతే బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన అవుతుందో బాపును ఎలా ప్రత్యక్షం చేయాలి అనేటువంటి విషయం మనసు లోపల ఒక ఉత్సాహంలాగా వస్తూ ఉంటుంది. ఎవరిని ప్రత్యక్షం చేస్తున్నారు? బాపును అందరూ కలిసి ప్రత్యక్షం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ బేహద్దు బాపూజీ, మన బాపూజీ, బేహద్దు బాపూజీ దాదాజీ ఎలా ప్రత్యక్షం అవుతారు? బేహద్దు పిల్లల యొక్క మనసు లోపల చాలా ఉత్సాహ ఉల్లాసం ఉంటుంది. ఎలాంటి సైనా సరే తమ బాపూజీ యొక్క ప్రత్యక్షత చేయాల్సిందే, చేసి తీరాల్సిందే అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీ స్టేజ్ని అలా తయారు చేసుకుంటే మీ ద్వారా బాప్ ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మీ స్టేజ్ ఏంటి? ఎక్కడైతే మీరు ఉన్నారో, నిలబడ్డారో అక్కడ మీరైతే భాషణ ఉపన్యాసం ఇస్తూనే ఉన్నారు. అది కాదు, అది ఆ స్టేజ్ కాదు. స్థితి, ఆత్మిక స్థితి, మానసిక స్థితి, బుద్ధి యొక్క స్థితి తోటి మీరు బాపుని ప్రత్యక్షం చేయాలి. మీరు ఈ స్టేజ్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉండండి. స్థితి తయారు అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా స్టేజ్ తయారైపోయినట్టే ప్రత్యక్షత జెండా ఎగరవేసటం జరుగుతుంది. ప్రత్యక్షత జెండా ఎలా ఎగరవేయాలి? మనమందరం బేహద్దు స్థితిలో ఉంటే బేహద్దు బాపుని మన ద్వారా ప్రత్యక్షం చేయిస్తూ ఉంటాం. అవ్యక్త స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ బాపుని ప్రత్యక్షం చేసే జెండాను ఎగరవేయాలి. దీన్ని ప్రత్యక్షత జెండా అంటారు. స్థూలమైన జెండా కాదు. ఇంతవరకు బీకేలోనూ స్థూలమైన జెండాలు ఎగరవేస్తూ వచ్చారు. గుడ్డ జెండాని శివబాబా కిరణాలతో ఉన్న బొమ్మని వేసి బాబాని ప్రత్యక్షం చేస్తున్నాము అని అంటూ ఉంటారు. మరి శంకర్ పార్టీలో కూడా జెండా పెడుతూ ఉన్నారు. అసలు జెండా ఏంటి? ఎజెండా అని తెలుసుకోవటం, బాపు లక్ష్యము, బాపు యొక్క స్వరూపము, బాపు యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటం. అసలైన జెండా ఇది ఎగరవేయాలి. వాణి లోపల కూడా చాలా మంచి మంచి మహావాక్యాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మరి మూడో కన్ను మూసుకుపోతుందో ఏది తెలుసుకోలేదు. మూడో కన్ను మూసుకుపోవటం అంటే భగవంతుణ్ణి చూసే కన్ను, జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే కన్ను మూసుకుపోయిందనుకోండి, గుడ్డివాళ్ళుగా ఉంటే వాళ్ళకి ఏమీ కనిపించదు. భగవంతుడు ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నా కూడా గుర్తించలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా కూడా గౌరవము, అభిమానము, సీటు, గద్దె, నా సెంటరు
నాది నాది, నా జిజ్ఞాసులు, నా సెంటరు అనుకొని కూర్చుంటే మరి వాళ్ళకు భగవంతుడు ఏం కనిపిస్తాడు? వాళ్ళకు భగవంతుడు అవసరం లేదు. ఏం కావాలి? పేరు ప్రఖ్యాతులు, కీర్తి ప్రతిష్టలు కావాలి. ఇది ఏమి జెండా ఎగరవేస్తారు? గుడ్డ జెండానే వేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలు అనగా బేహద్దు పిల్లలు, బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు, తమ ద్వారా బాపుని చూపించేటువంటి ఆత్మలు స్థితితోటి, మీ స్టేజ్ తోటి బాపుని మీ లోపల ప్రత్యక్షం చేస్తారు. బాప్ ఆగయా, బాప్ ఆగయా అనే ధ్వనిని వ్యాపింప చేయటమే జెండా ఎగరవేయటం. మీరు దానికి తయారీ అవుతూ ఉన్నారు. పిల్లలందరూ కూడా, ఎవరైనా సరే బేహద్దు పిల్లలు ఈ వారసత్వం నుండి వంచితం కావద్దు. వాళ్ళకి మార్గం లభించాలి, దారిని చూపించాలి. ఇదే పురుషార్థం ఇప్పుడు మీరు చేయండి. ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి, ఈ లహర్ని వ్యాపింప చేయండి. అప్పుడు నలువైపులా కూడా ఈ అలా, ఈ లహరు వ్యాపిస్తూ ఉంటే దానిలో అందరూ కొట్టుకొని వస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటారో అది జరిగేదే ఉంది. ఇప్పటి వరకు బాపు చెప్పింది చేయలేదు. అయితే బేహద్దు పిల్లలు చేసి చూపించే వాళ్ళు మేము అని వస్తూ ఉన్నారు. కొత్తగా ఏదైనా చేయండి. కొత్త విషయం ఇదే. ఏంటి అంటే, సర్వ ఆత్మలకి బేహద్దు బాపు యొక్క పరిచయం లభించాలి. వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి, ఆయన వర్ణన విని అనుభవం చేసుకోవాలి. బాపు వచ్చేశారు, బాపు వచ్చేశారు అనే మాట వెలువడాలి. ఎవరైనా సరే అందరూ కూడా ఆత్మిక సోదరి సోదరులే. అందరి యొక్క పరిచయము, అందరికీ తండ్రి యొక్క పరిచయము మీరు ఇవ్వాల్సిందే. వారి భాగ్యాన్ని తయారు చేయాల్సిందే. ఈ బేహద్ పరమ సత్యమైన జ్ఞానంతో మూడో కన్ను తెరుచుకుంటుంది. అప్పుడు బాపును గుర్తిస్తారు. త్రినేత్రం తెరవటం అంటే బుద్ధి నేత్రం ఓపెన్ అవ్వటం. బుద్ధిని జోడిస్తూ ఉంటే బుద్ధి ద్వారా అన్నిటినీ గుర్తిస్తారు, తండ్రిని గుర్తిస్తారు. అందుకనే మనం అంటూ ఉన్నాం, అన్నిటికంటే గొప్ప ఖజానా ఏంటి అంటే జ్ఞానం. జ్ఞానంతో యోగం, ఈ రెండు రెక్కలు. ఇదే బేహద్దు సంగమిగి బ్రాహ్మణుల యొక్క ఖజానా. బేహద్దు స్థానంలో, బేహద్దు స్థితిలో బేహద్దు బాపుని తెలుసుకున్నారు మీరు. బేహద్దు జ్ఞానము యోగము ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే బాపుని తెలుసుకుంటేనే వస్తుంది. అన్నిటికంటే ఇంకొక ఖజానా ఖుషి. ఖుషి అనే ఖజానా అన్నిటికంటే చాలా గొప్పది. గొప్ప జ్ఞానము, గొప్ప యోగం ప్రాప్తి ఉండాల్సిందే. అవినాశి ఖజానా లభించింది కాబట్టే మీరు యోగం జోడిస్తూ ఉన్నారు. ఖుషీగా యోగం కుదరటం లేదు అంటే ఖుషీగా మీరు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు. జ్ఞానం అర్థమైతే ఖుషి వస్తుంది. మీ సంతోషాన్ని చూసి ఇంకొకళ్ళు అడగాలి, మీకేం లభించింది, ఇంత ఆనందంగా ఉన్నారు అని. అంటే జ్ఞాన యోగాల ద్వారా ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతుంది. ఇదే ప్రత్యక్షం చేయటానికి సాధన లాంటిది. స్వయం ప్రభావశాలి ఆత్మలుగా అయిపోతే దీని ద్వారా పరమాత్మను బయటికి తీయగలుగుతూ ఉంటారు. ఏ వస్తువు యొక్క ప్రభావంలోకి మీరు పడరిక. ఏ విధంగా సూర్యుడిని ఎవరు దాచిపెట్టలేరో, ఎక్కడ దాక్కున్నా కాసేపటికి మేఘాలు వచ్చి కమ్మినా కాసేపటికి బయటకు వచ్చేస్తాడు సూర్యుడు. అదేవిధంగా బేహద్ దాదాజీ తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు ప్రత్యక్షం అయ్యేదే ఉంది. సదా ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనేటువంటి లగన్లో మగన్ అయి ఉండండి. ఇదే సంగమయుగం యొక్క అనుభవము, బేహద్ బాపు యొక్క ప్రత్యక్షత యొక్క విషయము. అచ్చా, పరం శాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते, परम शांति।